नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर भाग 5 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। इति बसी भाबुए जन्म पर मुंड उपरे रहुतिबा हाथटी को निज पाखक नहीं गला परे केबे थरे हसिबार सुजोग देना प्रभु। आज जितेबले कहीं जड़े निजर लगुवा पुरुष को मन प्राण दे भल पाइबा परे ता सहित जीवनर कंटकित पथ को अतिक्रम करने को चेष्टा करुला बेले गोटे पर गोटे तोर एक परीक्षा प्रभु भावुला इति एई टिकक पूर्वर तो ए नारी वेशधारी पुरुष जनक मोर पिछा करुले जो मु दौड़ी दौड़ी चली आसी आउ बाट भूली जाइली ता माने एमाने समस्ते मिली छोट बेले देखुवा गाँ जात्रा मंचरे देखिथिबा द्रौपदीर वस्त्र हरण परी मो चारिपटे सही विकटाल शब्द आउ मझिरे नारी रूपधारी पुरुष हाथ में मोर वस्त्र हरण आउ किछि देखिबाकू इच्छा नथिला। आखि बुझी ऊपर को हाथ टेकिदेला से नील पुरुष श्री कृष्ण पाद पद्म जीवन नुहे निजर नारीत्व को समर्पण करदे से निश्चित होईगला। एथर रखिले रखिबु तुही मारिले मारिबु तुही आउ कौनसी लोभ मोह नाही किछि पाइबार आशा भी नाही। बास शेष बेलू एतिकी प्रार्थना मो ज्योति आउ मो बो को भल रखिबु आउ सहिबार धैर्य नहीं प्रभु। अरे ए माइचिया माई गुली आमर प्रतिरोध करिबो जी अंडीरा नुहे कि माई नुहे हा 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 शब्द रे रातिर निशब्दता भेद करुला। इति तार समस्त आशा त्याग कर सारी किंतु अचानक चारिपटे घेरी रही चारि पांच जन इलो बोपालो मालो कही गड़ाकू लगिले। कौन एमती है आखि खोली देखिला इति सेही नारी वेशधारी पुरुष हाथ में नाली डबाटीए एथर मररे राक्षस एई लंका गुंडरे एत कही से इतिर हाथ को टाणी धरी दौड़ाकू लगिले। किछि बुझी पार नथिला इति ए ताको बंचेइबाकू चाहती ना अपहरण करने चेष्टा करुछंती ता माने ए कौन तांको गोष्ठीर नुह आचंबित थिला से ए नारी रूपधारी पुरुष ताकू बंचेइबार प्रयास करुछि किंतु काहेकि डरनी भौणी मु तुमर कौनसी क्षति करिबि नाही। भगवान सिना आमको एमिति गढ़ी जोथिपाई घरे बाहरे आमे सबुठी हास्यास्पद हेले आम शरीर मनटीए देइछंती ए नारी मांसलोभी मनीष राक्षस मानक ठारू आमे बहुत ऊर्ध्वरे आम एक स्वतंत्र समाज अछि जहार नाम किन्नर समाज। आमे असहाय अवहेलित होई सेठी आश्रय नै थाउ। ओहो ए ताहले किन्नर शुणिथिली केबे देखि नथिली मने मने भाबुथुला इति। ओहो देहरे आ जीवन नथिला दौड़ाकू हाथ पादरे बल नथिला दौड़ू दौड़ू घुषुड़ी पड़गला इति हेले पछरे किछि दूर रे आखि मली मली ओह आ होई दौड़ुथिले से माने भौणी उठ चाल बास ए गली पार हो गले आमे सुरक्षा स्थान रे पहुँची जिबा ना आउ नुहे। दीर्घ समय दौड़ी धापुड़ी निश्वासटा एकदम ऊपर मुहा हाथ छड़े पड़गला इति आउ पारिबी नहीं छाड़ी दियो मते मु मरिबाकू चाहे मो पाई निज जीवन को बाजी लगाओ नहीं चली जाओ एठारू। जहाको इति तार शत्रु बोली भाबुथुला से ही तार हिताकांक्षी जानिया परे से ही उपकारी व्यक्ति सुरक्षा चाहूला इति हेले कौनसी मते से इति को छाड़ी जिबाकू राजी नथिला। निस्तेज होई पड़िथिबा इति को शेषरे से निज हाथ रे टेकी धरी दौड़ाकू लागिले। बास दुई चारि पाद आगकू जाइछि कि नाही आगरू आसुथिबा एक गाड़ी सेमानकू धक्का देला लटी पड़िला किन्नर जनक आउ ता हाथरू किछि दूर को छिटिकी पड़िला इति। जीवन थिला कि नथिला किंतु बंचिबाकू इच्छा नथिला ता संगरे आउ गोटे जीवन को बंचई देबाकू भगवान को पाखरे आकुल निवेदन करुथुला से। ए ज्योति तू एबे एठारे कांथरे मुंड पिटी कांदिले कौन इति तो पाखकू फेरी आसीबो। मौसा जेतेबेले कहउचंती से तो पर्स पाइला परे से पागली सम तोते खोजिबाकू घरु बाहरी जाइछि तेबे आमे एठी न कांदी ताकू खोजिबा ही बुद्धिमान काम हेबो कारण मौसांक ठेला आखपाखरे से हुएत तोते खोजी बुलुथिबो। मौसा उठी ठिया हेले सत कहूच पुओ मो इतिमा सुरक्षित नुहे आमे आउ एठारे समय अपचय करबा ठीक नुहे चल समस्ते मिसी इति को खोजिबा। ज्योति मुंडरे किछि पशु नथला गोटे परे गोटे परीक्षा भगवानकर एक लीला जेतेबेले से पागल प्राय इति को खोजी बुलुथला सेतेबेले ताकू इति मिलु नथला आउ जेबे इतिर ठिकणा मिलिला सेतेबेले को हाथ पाहांतारे थिबा इति कुआडे अंतर्धान होईगला। काहेकि प्रभु काहेकि तुमे प्रति थर मो पाई एमिति निष्ठुर साजुछ माଳ ମାଳ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ରାତିର ନିଶବ୍ଦ ପହରେ ଏକା ଏକା ଇତି ମୋର କ'ଣ କରୁଥିବ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଜ୍ୟୋତି ଭାବିବାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାବିଲେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମଳା ଭାଇ। ଆରେ ପାଗଳ ଇତିକୁ ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ା ବସି ରହି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇତି ହୁଏ ତ
ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ଆଉ କୁହନି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଚାଲ। ମଉସା କହିଲେ, ଚାଲ ପିଲାଏ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଇତିମା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ମରିଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୋଳି ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଜ୍ୟୋତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ଇତି ଆମକୁ ଏଇଠି। ହାତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପରେ କି ସୁଖ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ। ବାରମ୍ବାର ମୋ ଶରୀରରୁ ଜୀବନକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ହେଲେ ସତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଇତି ମୋତେ ନ ମିଳଇ, ତେବେ ସକାଳ ହେଲେ ତୁମରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ମଉସା ଠେଲାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗଳି କନ୍ଦି ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ପକେଇଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ମଳୟ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଶେଷକୁ ଇତି। ଇତି ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ମଉସା। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ଇତି କେଉଁଠି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି ପିଲାଏ, ମୋ ପଛେ ଆସ। ମଉସା ଚାଲିଲେ ସେଇ ଚାରି ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୋଉଠି ଖୋଜିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିଲାଣି। ଇତି, ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପାଇ ତୁ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୋର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ବିହି ତୋତେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରୁଛି ସେଇ ହଟିଆ। କେଜାଣି ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ସେ କେମିତି ଖୁସି ହୋଇପାରେ। ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାର ଶେଷ ନଥିଲା। ଯାଇ ଯାଇ କେତେ ଦୂର ଅବା ଯିବ? କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନୀରବ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଚାଲିଥିଲେ ତିନିହେଁ। ହଠାତ୍ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା ମଳୟ, ଆରେ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇଠିକୁ ଆ। ମଉସା, ମଉସା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦେଖ, ସେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ କେହି ଜଣେ ପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆରେ ପୁଅ, ଆଗକୁ ତା ପାଖକୁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖରେ। ପୁଅ, ସେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ତ? ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ମଉସା, ଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଆସ ଜଲ୍ଦି ଧର ଆକୁ। ଇରେ ଜ୍ୟୋତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଡାକ ପକେଇଲା ମଳୟ। ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। କିଏ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି? କିଏ, କୋଉଠୁ? ପାଣି ଟିକେ ଆଣରେ। ଇତି କଥା ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ ବି ଜ୍ୟୋତି ପାଣି ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏକ ବୋତଲ ଉଠେଇ ଆଣି କିଛି ପାଣି ଭରି ନେଇ ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ତରବର ଯୁବତୀର ମୁହଁରେ କିଛି ପାଣି ଛାଟି ଦେବାରୁ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା ସେ। କିଏ ତୁମେମାନେ? ମୋତେ ନୁହେଁ। ଯାଅ, ସେ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ। ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୂରେଇ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ। ବିଚାରୀ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି କିଏ ଜାଣିଲା। ମଉସା ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ। ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ମଳୟ କହିଲା, ଚାଲ, ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। ମଉସା କହିଲେ, ଏ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ଯୁବତୀ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ କିନ୍ନର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ସେ ଆଉ ଆମ ଇତି ନୁହେଁ ତ? ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ସମସ୍ତେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଥକ୍କା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଧରି ପକେଇଲା ମଳୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ମରିଗଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଇତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୋ କଥା ମାନେ, ଚାଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ଭରମୁ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଅପହରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, କିନ୍ନର ଜଣକ କହିଲା। ହେଲେ ମଉସା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଭରମୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଇତିର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ସେ? ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ଫୁରୁ ନଥିଲା। ଇତିକୁ ପାଇବାର ଆଶା ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲା ମଳୟର ମୁହଁକୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହା ନାମରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଆସିଛ? କିଏ ତୁମେ? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ଯଦି ଗାଁରୁ ଆସିଛ, ତେବେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠାରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ମଳୟ। ଭରମୁର ନାଁ ଶୁଣିବା ପୋଲିସ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି? କ'ଣ ଏଠାକାର ପୋଲିସ ବି ଭରମୁକୁ ଡରୁଛି? ମଉସା ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପୋଲିସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଉଠେଇ ଗାଁରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଆସ ଏଠାରୁ। ଆମେ ନିଜେ ଯିବା ସେ ଭରମୁ ପାଖକୁ, ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା। ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଇତିର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ଚାଲରେ ପିଲେ। ଏ ଜ୍ୟୋତି, ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଜ୍ୟୋତିର ବାହୁକୁ ଧରି ହଲେଇ ଦେଲା ମଳୟ। ହେଲେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସମ ଚାଲିଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ। ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସାହେବ ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଟା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୟୂରୀର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଦେହଟା ଏକଦମ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। କ'ଣ ହେବ ଏବେ? ଇତି ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ। ନା ନା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବରବାଦ କଲା ପରେ ଭଉଣୀକୁ ତାର ସେ ନର୍କକୁ ପଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ଭାବି ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଧରିଲା ମୟୂରୀ। କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ ଜଗିଥିବା ଭରମୁର ପୋଷା କୁକୁରଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା ମୟୂରୀ। ଏଇ, ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା ଲୋକଟି। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ କହିଥିଲେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଲୋକଟିର ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭରମୁର ପାଳିତ କୁକୁର। ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ କଥା ଆଦାୟ କରିପାରିଲେ ଇତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କିଛି ବାଟ ଦିଶିବ। ହଉ ହଉ, କଣ୍ଠ ଝାଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ସେ ଝିଅ ଧରା ପଡ଼ିଲା ତ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଗାଳି ନ ଖାଇଛ? ଏଥର ଲୋକଟି ସାହସ ପାଇ କହିଲା, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବେହୋସ୍ ଅଛି ବିଚାରୀ, ଦେହ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ। ତେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ନେଇ ତାକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି? ହଉ ହଉ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କୁହ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକଟି ତରବରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲା। ପଛରେ ଭରମୁ ଆସି କହିଲା, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କଲ ଡାର୍ଲିଂ? ମୋତେ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହାଜର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗ କୁହ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କାହିଁକି? ଓହୋ, ମୋ ସୁଇଟି, ତା ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଧକ୍କା ହେଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନାଲି ରକ୍ତ ଦେଖି ତୁମ ମନ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୁଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ମୟୂରୀ। ଭରମୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ଦେଖ, ଆରଥର କେମିତି ସେ ତୁମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଜିଠାରୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେ ଭଲ ହୋଇ ସାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୟୂରୀ ଓଠରେ ହାତ ମାରି ଭରମୁ କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଶରୀରଟା କଷ୍ଟ ପାଉ। କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ, ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଯାଅ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର, ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଅ। ଆଗକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସେ ଝିଅର ଭାର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦେଖିବ ହଲି ପାରିବ ନାହିଁ ଏଠାରୁ। ହସିଲା ଭରମୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ସୁଇଟ୍ ଡାର୍ଲିଂ। ହେଲେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଭୋଗିଲା। ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ହାତ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଛାତି ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଉତ୍ତାଳ କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ମୟୂରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ। ବେଶୀ ଚାଲାଖିଆ ଦେଖେଇ ହୋଇ ଆଗଥର ଏଠୁ ଛୁ ମାରିଥିଲା, ଏଥର ସେ ଭୋଗିବନି ତ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ? ତୁମେ ଯାଅ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୋ ଜିମାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ। ମୟୂରୀକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଚାଲିଗଲା ଭରମୁ। ତାର ଢଳ ଢଳ ଚାଲିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ କେତେ ସୁରାପାନ କରିଛି। ମୟୂରୀ ଜାଣିଥିଲା ଭରମୁକୁ ଥରେ ନିଦ ଆସିଲେ ସହଜେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ପଛେ ରାତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ହେଲେ ଆଗ ଇତିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରଟା କୋରି ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ହିଁ ଟାଣିବ। ଦେହ ମନ ଜଳିଯିବ, ବ୍ୟଥିତ ହେବ ହୃଦୟ। ସେମିତି ଅଦେଖା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଳୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଭିତରକୁ। ଯେଉଁ କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଦିନେ ସେ କାଖେଇ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା, କଲେଜରୁ ଫେଳିବା ବେଳେ ଚକୋଲେଟଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲା, ସେହି କୁନି ଇତି ଆଜି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରକ୍ତ ସାନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଓହୋ, ପାଦ ତଳର ମାଟି ସବୁ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ଗେହ୍ଲି, ତତେ ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ମୟୂରୀ। ଇତିକୁ ମାଡ଼ି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା କୁହୁଳା କୋହ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ଡୋଳା ଭିତରୁ ହାବୁକା ମାରୁଥିବା ଅମାନିଆ ଲୁହ ସବୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଥିଲେ। ଅଟକେଇ ରଖିବାକୁ ଜୁଟା ବୋଧେ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଅସରନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଆଜି ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ବେଳାରେ, ନିଷ୍ଠୁର ସମୟରେ। ସେଦିନର ସେ କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ମୟୂରୀ। ନିର୍ଭଜାଲର ଚୁମା କେତୋଟି ଆଙ୍କିଦେଲା ଓଠ ଗାଲରେ। ହାତ ପାଦରୁ ଝରି ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ନାଲି ରକ୍ତଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ହୃଦୟଟା କୋରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଇତିର ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଜୁ ନ ଥିଲା। ହେଲେ ଏକ ଆପଣାପଣର ଛୁଆଁରେ ମନ ଦରଜଟା କମି ଲାଗୁଥିଲା। ଏକ ସ୍ନେହାୟିତ ବାସ୍ନାରେ ତନ ବଦନ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି ଆଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁର ଖଣ୍ଡିଆକୁ ପୋଛି ପକେଇଲା ମୟୂରୀ। ନିଜ ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ବିସ୍କୁଟ 2 ଖଣ୍ଡ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଓହୋ, ପାଖରେ ନ ଥାଇ ବି ଆଜି କାହିଁ ବୋଉର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ରାତିରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ବି ବୋଉ ତାକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା କାହିଁକି?
କିଏ ଇଏ? ସେ କାହିଁକି ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁ। ଥରେ ଯଦି ମଉସାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇବା ଭଳି ନିଦ କାହିଁ କୋଉଠୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ହୃଦୟ। ଆଖିର ଲୁହ ବା ଏତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଭରମୁ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ତାକୁ? ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ମଳୟ, ଏ ଜ୍ୟୋତି, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏମିତି ନୀରବ ରହିଲେ କେମିତି ହେବା? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତୁ ଉପାୟ ବତା। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସମ ବସି ରହୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିକୁ ହଲେଇ ଦେଲା ମଳୟ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ମଉସା କହିଲେ, ମଳୟ, ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଇତିର ଏପରି ଅପହରଣ ତାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ନୀରବ ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଗଭୀର ନିଦ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଲେ ହୁଏତ। ହଁ ମଉସା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧରି ମଳୟ ଓ ମଉସା ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଇତି? ବେକରେ ସେ କପଡ଼ାଟା କାହିଁକି ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଛୁ? ମୟୂରୀ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। ହାରି ଯାଇଥିଲା ମନ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏ ଦେହଟା ସମର୍ପି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏଇ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସିବ। ଆଉ ତାର ସେ ନାଲି ଆଖି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମୋତେ ଚାହିଁବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ସେ, ଓହୋ। ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁ ନଥିଲା। ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଆସୁଥିଲା। ଶେଷ ଥର ଜ୍ୟୋତିକୁ ମନେ ପକେଇ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୟୂରୀ ଠାଇଁ କରି ଚଟକଣିଟିଏ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ମୟୂରୀ ଅପା ଥାଉ ଥାଉ, ତୋର କିଛି ହେବନି ଲୋ। ଲୁଗା ଛାଡ଼ି କାନ୍ଥରେ ଧଡ଼ାସ୍ କିନା ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା ଇତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଥମ୍ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ୱାସଟା। ମୟୂରୀ ଅପା? ମୀନା ପିଉସୀଙ୍କ ଝିଅ? ଛୋଟଟିଏ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଅପା। ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ଥିଲା ବୋଲି ବୋଉ କହେ। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା ମୁହଁଟା। ହେଲେ ଏ କିଏ? କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ ମୋ ଅପାକୁ? ବିଚାରୀ ଅପାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ପିଉସା ପିଉସୀ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ସେ ପୁଣି ମଳୟ ଭାଇର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଟିକିଏ ଜିନିଷ ହେଲେ ପିଉସୀ ମୋ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଗାଁରେ ଆଜି ବି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଅପା କାଳେ କୋଉ ଟୋକା ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଅପା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଝିଅଟିଏ କଲେଜ ମାଟି ମାଡ଼ି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅପା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ସୁଦୂର ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲା ଅପା। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ତାର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଇତିକୁ ବିରତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚଟକଣିଟିଏ ସିନା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କେତେବେଳଠୁ କୋଳରେ ଆଉଜେଇ ନେଇ ଗାଲ ମୁହଁ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସି ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ନେଲା ଇତି। ତୁମେ ତ ଏ ଗୁଣ୍ଡାର ଲୋକ ନା? ତୁମେ କେମିତି ମୋ ଅପାକୁ ଚିହ୍ନିଲ? ହଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ଅପାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ତା କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗ? ଗାଲ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଇ ଓଠ ଫଟେଇ ହସିଲା ମୟୂରୀ। ତୁ କୋଉ ମୟୂରୀ ଅପା କଥା କହୁଛୁ? ତାକୁ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ଜାଣିଛି। ସେ ମୋ ପିଉସୀଙ୍କ ଝିଅ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ମନେ ପଡ଼ୁନି ତା ମୁହଁଟା। ଛୋଟଟିଏ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ। ଇତିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାକି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଥାଉ ଗେହ୍ଲି, ଆଉ କାନ୍ଦେନି। ମୁଁ ହିଁ ତୋର ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୟୂରୀ ଅପା। ମୁଁ ହଜିନି ଲୋ। ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅଭାଗିନୀ ଅପା। ଅଜିତର ଭଉଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତୋ ଭିତରୁ ମୋ କୁନି ଇତିର ବାସ୍ନା ବାରି ପାରୁଥିଲି। ତା ମାନେ ଅପା ତୁ ମୋ ମୟୂରୀ ଅପା? ସତ କହୁଛୁ ତ? କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଇତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ନିଃଶବ୍ଦ ନିର୍ବାକ ଥିଲା ସେ। ତା ମାନେ ମୟୂରୀ ଅପା ବଞ୍ଚିଛି? ଆଉ ସେ ବି କ'ଣ ସେବେଠାରୁ ଏଇ ଭରମୁ ପାଖରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏସବୁ ସତ ହୋଇ ନପାରେ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଲୋ ଗେହ୍ଲି, ତୋର ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଏଇ ଦେଖ ଏ ଫଟୋଟିକୁ, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଥୟ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫଟୋ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମୁଁ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ? ନିଜ ପର୍ସ ଭିତରୁ ଏକ ଖୋଳ ବାହାର କରି ଦେଖେଇଲା ମୟୂରୀ। ଚାହିଁଥିଲା ଇତି। ବୋଉ, ପିଉସୀ ଆଉ ମୟୂରୀ ଅପା ସହିତ ଇତି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଅନ୍ତର ତଳର ଅକୁହା ବେଦନା ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା।
ଫଟୋଟିକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଇତି। ଏ କ'ଣ କଲା ବିଧାତା? ଆଜି କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅପା ଏ ନର୍କରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ତା ମାନେ ଅପା ଭଳି ତାକୁ ବି। ଜ୍ୟୋତି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ସବୁ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ସବୁ ଜାଣି ଜାଣି ଏ ଭରମୁ ହାତରେ ମୋତେ ଟେକିଦେଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅପା ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଅପା ତାକୁ ସେଦିନ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡଟା ତା ହାତରେ ଜାକି ଦେଇଥିଲା। ଚିହ୍ନିପାରି ତାକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମସୁଧା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁଣି ଏଥର ଜାଣି ଜାଣି ଏ ଭରମୁ ହାତରେ ଧରାଦେଲା। ଦୋଷ ତ ନିଜର, କହିବ କାହାକୁ? ବୋଉଲୋ, କାନ୍ଦିବୁନି। ଏ ଇତି ଆଉ ତୋ କୋଳକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ। ସେଦିନ ପିଉସୀ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତୁ ଆଜି ସେମିତି। ଜମାରୁ ନୁହେଁ ଲୋ। ଫଟୋକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବା ଇତି ହାତରୁ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ କହିଲା ମୟୂରୀ, ତୋରେ ଅପା ଥାଉ ଥାଉ ତୋର ଏତେ ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୋଗୁଥିବା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ପର୍ଶ ତତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍। ଘରର ଚାରିପଟେ ଭରମୁର ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତତେ ପଠେଇବାର ବାଟ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଆଗ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ତୋ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅପବିତ୍ର ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏତେ ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଇତିକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ହେଲେ ଦେହରେ ଏବେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଇଥିଲା। ନର୍କରୁ ବାହାରିବାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଇତିକୁ ଖୋଜିବାର ଆଶା ମଉଳି ଯାଉଛି। ମଉସା ପାଖରେ ସିନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ରାହା ମିଳିଯାଇଛି, ହେଲେ ଇତି ବିନା ଦିନରାତି ସମାନ ଲାଗୁଛି। ଶରୀରଟା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିଶ୍ୱାସଟା କେବଳ ଚାଲୁଛି ଯାହା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ମଉସା ଆସି ଚହଳ କରି ପକାଇଲେ। ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ଦେଖ ନେ। କେତେବେଳଠୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶରୀରଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବଳ ଆସିଲା। ମଳ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭରମୁ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଡ୍ରେସଟା ପାଇଛି। ହାତରେ ନେଇ ଦେଖିଲା ଜ୍ୟୋତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନାହିଁ। ନିଃସାହ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଉପରେ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜ ପୁରୁଷପଣିଆକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲା ସେ। ପିଠି ଉପରେ ହାତ ରଖି ମଉସା କହିଲେ, କାନ୍ଦନି ବାବୁ। ଏଇ ଠିକଣାରେ ଭରମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବି, ନେହୁରା ହେବି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଠୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବାବୁ, ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ମଉସା, ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଇତି ପାଖକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ପଛେ ମୋତେ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ସେ ରାକ୍ଷସ ଭରମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ତୁମ ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରିବ। ଥରେ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ରଖି ଫିଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଉ ଏଥର? ଦିଅ ସେ ଠିକଣା ମୋତେ। ହସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ମଉସା, ଏ ଜୀବନ ରହି କି ବା କ'ଣ ଲାଭ? ଯାହାର ଆଖି ଆଗରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ସେ ମୋ ଇତିକୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତୁମେ କୁହ ମଉସା, ଏ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ରହି କି ସୁଖ କରିବ? ଦୁଃଖର ମହାସାଗର ଭିତରୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମନରେ ତାର କେତେ ଆଶା ଜଗାଇ, ଆଖିରେ ଢେର ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ। ଏଇ ବିଶାଳ ରାଜଧାନୀ କୋଳରେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ତୋଳି ସୁଖର ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିବି, ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନ ଧନକୁ ଆଉ କିଏ ଅପହରଣ କଲା? ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଗଲିନି କାହିଁକି? ଛି ବାବୁ, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି। ମୋ ମନ କହୁଛି, ମୋ ମା ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେବି। ହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ଭରମୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମଳୟ କହିଲା, ହଁ ଜ୍ୟୋତି, ମଉସା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ତୁ ବି ଅଛୁ। ସେଦିନ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଜୋର ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତୋତେ ଅଧାମରା କରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଯଦି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ, ତେବେ ସେମାନେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ରେ ଜ୍ୟୋତି। ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଳୟ ଭାଇ। ବଞ୍ଚି ରହି ମୋ ଇତିର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି ଭାଇ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଜ୍ୟୋତିର ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ମଉସା। ରାତି ପାହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ମସୁଧା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରମୁ ଆସିପାରେ। ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବି। ତୋତେ ଗାଳି କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ମାରିବି। କେବଳ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ। ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି ଅପା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଗଲ, ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ମୋ ରାଗରେ ତୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ତ? ତା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଇତି ଓଠରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ତୁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ଲୋ। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ସେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି।
ମୟୂରୀ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଇତି କହିଲା, ହେଲେ ଅପା ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଫେରିଲୁ ନାହିଁ? ପିଉସା ପିଉସୀ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି କି ତୁ କାଳେ କାହା ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଭରମୁ ସହିତ? ଇତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ସେ କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଥି ହେବ ଲୋ ପାଗଳି। ଅନେକ ଥର ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା ତୋର ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ଥରେ ଏ ନର୍କକୁ ଆସି ପାପ ପଙ୍କରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ବଦନାମ ହେଉ। ଗାଁରେ ଟାହିଟାପରା ଶୁଣି ମୋ ବୋଉ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁ, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ମଳୟଟା ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚାଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ନର୍କକୁ ମୋ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଆଦରି ନେଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା, ତୁ ଆଗ ଭଲ ହୋଇଯା, କିଛି ହେବନି ତୋର। ଏ ଅପା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ହେଲେ ସେ ପିଲା ଏବେ କୋଉଠି? ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବହୁତ? ହଁ ଲୋ ଅପା, ସେଦିନ ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଇତି। ସେଦିନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିର ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆମ ପଛରେ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ନ ଯାଇ ଅଧା ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏଁ ଏ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ହୋଇ ଲୁଚି ରହୁଥିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୂରେଇ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଅପା ଅଜଣା ଦେବତା ସମ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରି କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଜ୍ୟୋତି ଏବେ କୋଉଠି ଆଉ କେମିତି ଅଛି। ଏତକ କହୁ କହୁ ଇତିର କୋହଭରା କଣ୍ଠଟା କରୁଣ ଶୁଭିଲା। ମୟୂରୀ ଭାବୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ବିଚାରୀ ଇତି ଛୋଟରୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପରେ ଅଜିତ ଭାଇ ତାକୁ ବାପା ଭାଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ବାପା ସମାନ ଭାଇଟି ଏତେ କଠୋର ହୋଇପାରିଲା କେମିତି? ଇତି କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଅପା, ମୋ ଆସିବା ତ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ମିଳିଗଲୁ। ଯାହା ପଛେ ହୋଇଯାଉ, ଏଥର ତତେ ଏଠାରୁ ନେଇକରି ହିଁ ଯିବି। ଇତିର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ହସିଲା ମୟୂରୀ। ପାଗଳିଟା, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କୋଉଠି ଯାଇ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ? ଭରମୁ ପାଖରେ ଥିଲି ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକେ ମୋତେ ଗାଁରେ ପଶିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଅପନିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼େ ସେ କଥା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ? ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ବନେଇ ଆଣିବି। ନା ଲୋ ଅପା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନା। ତୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବେ। କହୁ କହୁ ଇତିର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଉସା ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗଳ ସମ ହେଉଥିବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଇତି ଆଖିରୁ ପାଣି ପୋଛିଲା ବେଳେ ମୟୂରୀ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆଉଜି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଇତି, ଜାଣିଛୁ ନା ଅପା, ମୁଁଟା ଏତେ ଅମଙ୍ଗୁଳି ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଇତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ସବୁ କେବଳ ସମୟର ଖେଳ। ଦେଖେ, ତୋ ଅପା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଉସା ଓ ପରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଖୋଜିଦେବି। ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର। ମୟୂରୀକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମଳ ଭାଇ? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟାକୁ ସେ ଭରମୁ ପାଖକୁ ପଠେଇ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା? ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତି, ହେଲେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମଉସା କଥାରେ ଭରମୁ କ'ଣ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଇତି ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଉପାୟ ନାହିଁ ରେ ଜ୍ୟୋତି। ପୋଲିସ ତ ଏଠାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଭରମୁର ହାତ ଅଛି। ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଏଠି ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତା? ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଏ ସହର ନୂଆ, ହେଲେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳିକନ୍ଦି ମୋତେ ଜଣା। 40 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବି ଗାଁରୁ ମାଉସୀକୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତା ଭାଇ ବଡ଼ଲୋକ ବୋଲି ଘମଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା, ଆମର ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କଲା। ମୋତେ ଛୋଟଲୋକର ପୁଅ କହି ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ିଦେଲା। ରାଗରେ ବୟସ ଧରି ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଘର ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଜଗାରଖା କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଘର କାମ ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ହେବାରୁ ମୁଁ ଯାଇ ମାଉସୀକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ବୁଢ଼ାବାବୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଟିଣ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲା ମାଉସୀ। ପୁଅକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବାହା ହେବା ପରେ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ
ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଚାକର ପାଲଟି ଗଲୁ? ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ ବହୁତ କଥା। ଏଇ ଇତି ଆସିବା ପରେ ଲାଗିଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। କାରଣ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ହରେଇଥିଲି। ଏଇ ଛାତି ତଳେ ତା'ର ଜାଗା ନେଇଥିଲା ଏଇ ଇତି। ହଉ ପୁଅ ମୁଁ ଆସୁଛି କହୁଥିଲେ ସରିବନି ମୋ କାହାଣୀ। ମଉସା ଠିକଣାଟା ହାତରେ ଜାକି ଧରି ଜଡ଼ ବେଗରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ ବେଳ ହେଲାଣି। ଭରମୁ ନିଶା ଖସିଲେ ସେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ। ତତେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଲି ମନେ ରଖିଥା। ଇତିକୁ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ଏତିକିବେଳେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ଇତି ଏବେ ବି ବେହୋସ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଇସାରା କଲା ମୟୂରୀ। ବୋଧେ ଭରମୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଲା ମୟୂରୀ। ଆଖି ବୁଜି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଇତି। ଅପା ଥିଲେ ବି ଭରମୁର ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଓହୋ ଡାର୍ଲିଂ, ତୁମେ ସେତେବେଳଠୁ ଏଇଟାକୁ ଜଗି ଏଠି ବସି ରହିଛ? ସୋ ସରି ମାଇ ଲଭଲି ଡାର୍ଲିଂ, ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିନ ତ? ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀରେ ମୟୂରୀକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନେଲା ଭରମୁ। ରାଗ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଲା ମୟୂରୀ। ଉପରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବି ଭଲା? ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ପାଇଁ, ମରିବି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିଲ? ଏମିତି କେବେ କହିବନି ମୟୂରୀ। ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସିନା ମୁଁ ଜୋର କରି ଉପଭୋଗ କରିନିଏ, ହେଲେ ତୁମକୁ ଏ ମନ ଜୋର କରି ଭଲ ପାଏ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଆସି ଅଟକି ଯାଏ ତୁମ ପାଖରେ। ତୁମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମୋର ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଜୋର ପାଏ ନାହିଁ। ତୁମ ମୁହଁ, ଆଖି ଆଉ ଏ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଏ, ବାନ୍ଧି ରଖେ ତୁମ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ। ମୟୂରୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଏବେ ବି ଭରମୁର ନିଶା ଖସି ନାହିଁ। ନିଶାରେ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ତା'ର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଏଠାରୁ ଭରମୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀଟା, ନା ଭରମୁକୁ ସେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ନାରୀ ମାଂସଲୋଭୀ ପିଶାଚ ତୁ। କେତେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ମରିବୁ। ପାଟିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ବିଚାରି ମୋ ନିରିମାଖି ଭଉଣୀଟା ଭୟରେ ଥରୁଛି। ମୟୂରୀ ଆଖିରେ ପାଣି ଦେଖି ଭରମୁ, ଏଇ ବିଉଟି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରିଲି। ତୁମେ କହିବ ଯଦି ବସ୍ ଉଠେଇବି। କୋହ ଲୁଚେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଭରମୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଡାର୍ଲିଂ, ତୁମେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ମଗେଇ ଦେବି। ହେଲେ ଥରେ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ମଜା ନେବାକୁ ଆତୁର। ମୟୂରୀ ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରି ପକେଇଲା। ଆଜି ଭରମୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସତେ ଯେପରି ତା' ଆଗରେ ନର ରାକ୍ଷସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ତାକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ଗା ବେଶ ଧରି ତାକୁ ବଧ କରି ଦେବାକୁ, ତା' ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ରକ୍ତରେ ନିଜ ଶରୀରର ପାପ ଧୋଇ ଦେବାକୁ। ହେଲେ କେମିତି ସେ ନାଚାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଭରମୁ ସାମ୍ନାରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ବଳ ଯେପରି କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଭରମୁ ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋ କଥା ରଖିବନି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତୁମ ସହିତ ହିଁ କେବଳ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ। କୁହ ନା ମୋ କଥା ରଖିବନି? ମୟୂରୀକୁ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧ ଭିଡ଼ି ଦେଇ ଭରମୁ କହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଡାର୍ଲିଂ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ସହିତ ତୁମର ଏକାନ୍ତରେ ବିତେଇବା କଥା ଶୁଣି ଛାତିଟା ଏକଦମ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଠିକ୍ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଭଳି ମୋ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ଏଥର ମୋ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲ ଡାର୍ଲିଂ ଆମେ ଯିବା। ଓହୋ। ଭରମୁର ଅବାଧ ଛୁଆଁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ସହି ଆସୁଥିବା ମୟୂରୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭରମୁ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ତନ୍ନ ମନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଓହୋ, ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ସେ ଆସି ବାଧା ଦେଲା? ଭରମୁ ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଟା ବାହାରେ ଥାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ମୟୂରୀର ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଉଠି ଆସିଲା ଭରମୁ। ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ସମୟରେ ତୁମର ଏମିତି କି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଧରି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧା କଥାରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠି ଭରମୁ କହିଲା, ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ତାଲା ମାରି ଆସିଛି। ବାହାରେ ମନୁଆ ଓ ନରିଆ ଦୁହେଁ ଜଗିଥିଲେ ପରା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଦି' ଖେପାରେ ଇତି କୋଠରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଭରମୁ। କାଇଁ, କୋଉଠି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଗି ବସିଥିବା ନରିଆ ଓ ଭଗିଆ ଦୁହେଁ ବିଚରା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ, ବାହାରେ। ଲୋକଟିର କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଚଟକଣିଟିଏ କଷିଦେଲା ଭରମୁ। କ'ଣ ଭାବିଛୁ କିରେ ମୋତେ? ସେତେବେଳଠୁ ମୋତେ ଏଣେ ତେଣେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଅନେକ ବେଳୁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତା'ର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କହି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି କହିଲା ଲୋକଟି। ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭରମୁ।
ଯା ତାକୁ କହିଦେବୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡକେଇବି। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା ଲୋକଟି। ଭରମୁ ଫେରି ଆସିଲା ମୟୂରୀ ପାଖକୁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ମୟୂରୀ ଉପରେ। ସତେ କି ଭୋକିଲା ବାଘଟା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଲୋଭରେ ଜିଅନ୍ତା ଜୀବଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ପକାଇବ। ଭରମୁର କଠିନ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୟୂରୀର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଥକି ଉଠିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭରମୁ ନିଜର ବାସନା ଚିରତାର୍ଥ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ କହି ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ଅନେକ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ମନ ଓ ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁକୁଳିବାର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଯଦି ଓ ଖୋଜି ପାଇଛି, ତଥାପି ଉଚିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସରଳ ନିରୀହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଆଉ ଭରମୁ ସଜା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ବୋଧେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ମିଳିବାର ଅଛି। କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ତା ଭଉଣୀ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଇତି ଦେହରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେବନି, ଏହା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଏଇ ଛାଡ଼ ନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇ ଆଣୁଛି। ଭରମୁର ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମୟୂରୀ। ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଭରମୁ କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି ଡାର୍ଲିଂ, ଚା ମଗେଇ ଦିଅ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ପିଇବା। ଏକଦମ୍ ଉଷୁମ ଉଷୁମ। ଭରମୁ ପାଖକୁ ମୁକୁଳିବା ବୋଧେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଇତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୟୂରୀର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ସେ ତ ଚାହୁଁଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ଭରମୁ, ଆଉ ସମୟ ସରିଯାଉ, ଏ କଳା କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ ଇତି। ହେଲେ ସଦା ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ଭରମୁର ପାପ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ବି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ନଥିଲା। ବଦଳି ନଥିଲା ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ମୟୂରୀ ଆଗରେ ଶପଥ କରୁଥିବା ଭରମୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲା। ମୟୂରୀ ଓଠ ଉପରେ ଓଠ ରଖି ଭରମୁ କହିଲା, ଏ ଡାର୍ଲିଂ, ମୋ ପାଖରେ ଥାଇ ମୋତେ ନ ଦେଖି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଛ? ମିଛ ହସଟିଏ ଖେଳେଇ ମୟୂରୀ କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହସି ହସି ଆଉ ଟିକେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଭରମୁ। ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ଡାର୍ଲିଂ, ତୁମ ମନରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ମୋତେ କହିଦିଅ। ସାରା ଜୀବନ ତୁମକୁ ଏମିତି ବାହୁବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ରଖି ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଥିବି। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହା 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 ହା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା? କୁହ, କି କଥା କହିବ? ମୟୂରୀ କହିଲା, ହଁ କହିବି ଯେ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିଲା? ସେ ଯିଏ ହଉ, ମୋର କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ? ଏ ଭରମୁକୁ ଦେଖା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦିନକୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହୋଇଥିବ ଆଉ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଜଲ୍ଦି ଗରମାଗରମ ଚା ଟିଏ ମଗେଇ ଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପିଇବା। ଏତକ କହି ମୟୂରୀକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଭରମୁ। ହେଲେ ମୟୂରୀର ମନ ଯାଇ ଇତି ପାଖରେ। କ'ଣ କରୁଥିବ ବିଚାରୀ? ସେ ରହିଥିବା ଘରର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଭରମୁର ଲୋକମାନେ। ଏଥର ତାକୁ ଏ ବନ୍ଦିଶାଳୁ ମୁକୁଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିବ ନାହିଁ ସେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ, କେଉଁ ଭାବନାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଗଲ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଇତି କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚା ପିଇବାରେ ବହୁତ ମଜା ନା? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଡାର୍ଲିଂ, ମୟୂରୀର ଓଠରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କହିଲା ଭରମୁ। ଆରେ ତୁମକୁ ଶୁଭୁଛି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ମୟୂରୀ। ଓଠରେ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ ଖେଳେଇ ଭରମୁ କହିଲା, ତୁମ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସେ କେବଳ ତୁମ ନାଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ମୋତେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ତୁମକୁ? ମୟୂରୀ କହିଲା, ଓହୋ, ତୁମ ପ୍ରେମ ଆଉ ତୁମେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆରେ ବାହାରେ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି? ଶୁଣ କାନଡେର। ଭରମୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ପଛରେ ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟ। ବୁଢ଼ାଟି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୋତେ ଭରମୁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ସେଠାରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ଶୁଣିଲି ଭରମୁ ହିଁ ତାକୁ ଆଣି ରଖିଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କଥା କହୁଛୁ ତୁ, ପାଗଳଟା। ଏ ଯାଏଁ ଏଠୁ ବାହାରେ ଯାଇନୁ? ଆରେ ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଯାଅ ଏଠାରୁ ଆକୁ ଟେକି ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଝିଅ ହେଉଛି? ଭରମୁ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା। ଦୁଇପଟେ ବୁଢ଼ାର ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କର ହାତକୁ କଷି କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ବୁଢ଼ାଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୟୂରୀର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ମା, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ନ ପକାନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମୋ ଝିଅ। ବୁଢ଼ା ଏତିକି କହୁ କହୁ ଭରମୁର ଏକ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠାରେ ଦୁଇ ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଲୁହା ଚୌକିରେ ପିଟି ହୋଇ ମଥାରୁ ବୁଢ଼ାର ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ରକ୍ତ। ଶଳେ, ତୁମେ ସବୁ କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହେଁ, ସବୁଯାକ ଆଜି ବିଦା ହେବ। ଜୀବନ ନଥିବା ବୁଢ଼ା ତୁମକୁ ଟପି ମୋ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କଲା, ଅଥଚ ତୁମେ ଖାଇ ପିଇ ମୋର ଏଠି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ। ବୁଢ଼ାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ମୟୂରୀକୁ ଧରିନେଲା ଭରମୁ। ତାର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ଡାର୍ଲିଂ? ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମୟୂରୀ, ଏସବୁ ମୋ କାମ।
एमाने सब बुला भिकारी पागल सब एमिति बड़ बड़ घर देखी पशि आसती आउ जाणी जाणी नखरामी आरंभ करती। दुई चारि चटकणी बसीगले सीधा बाट को आसी जाती। हेले एसबू ठीक नुहे। बिचारा बुढ़ा मनीषटी को एपरी गोरु गाई भली पिटिबा बिल्कुल ठीक नुहे। मो कथा मान, से कौन कहूची टिके शुण। मयूरी को दूर को ठेली दे भरमु कहला, सेते बेलठू एठारू जाओ जाओ बोली कहूची, मो कथाटा कौन तुमको छुआ खेल लगुची? ये किए अछरे? भितरर गेटटा बंद कर दियो। भरमुर विश्वरूप भयरे देखी थरी उठिला मयूरी। कांथरे पिटी होई जिबा आगरू निजकू संभाली नेला से। सतरे कण ए बुढ़ार झील को भरमु आनी रखीची ना ता सहित किछि? नाई नाई, ए सबू बुढ़ार पागलामी होई थाउ। भरमु को सद्बुद्धि दियो ठाकुरे। मो जीवन भली से आउ काहारी जीवन सहित जेमिति खेल न खेलु। भरमुर राग आगरे से निरुपाय। बेसी किछि कहिबार तार साहस नाही। मने पड़िला इति कथा। आउ काल विलम्ब न करी से आस्ते करी इतिर कबाड़ खोली भितर को बसिला। आजी इति कथा भारी मने पड़ुची। भाई नुहे बाप भली मानुथला ताकू से। रागरे सेदिन सिना अधा बाटरू निज भौणी को अपहरण करने सुपारी देइथिला गाँ पाखर भरमुकू, जीए भुवनेश्वर निजर काया विस्तार करिछि। हेले से किछि भूल करिदेइनि तो? इति सहित किछि भूल करिनि तो से? हेले चुक्ति मुताबक से केवल इति को किछि दिन सुरक्षित भावे लुचेई रखिबारे साहाय्य करिवो। बास, हेले इति कुआडे चली जाइछि कही से आउ मो सहित कोनोसी गेम प्लान करुनि तो? विचलित हेउथिला अजितर मन। अनेक दिन होइगलाणी भितरे भितरे जलुछि से। रीना कथारे पड़ी सेदिन सिना ए निष्पत्ति नेइगला, हेले बोऊ को देखिले पुओ हबार भाग्य को निंदुछि से। गाँरु शुणिछि से मलय कुआडे ज्योति सहित भुवनेश्वर जाइछि। हेले भरमुटा मो फोन काहींकी उठाउ नाही? निज जातिरे होइतिले किछि गोटे करिथांती। अभागिनी से छोट जातिर पिला संगरे ओहो काहींकी एमिति कला केजाणी? मो इति किछि दोष नाही, सबु सेई टोकार दोष। निरीह भौणीटा मुंडरे मोर जहा बुरेइला से सेया ही कला। सबु मोर भाग्य। जदि गला तो गला, कोउठी हेले जीवन बंचेई तो रही थांता। हेले रीना कथारे मते भी दुर्बुद्धि पशिला। काली ठारू 12 थर कॉल करी सारिलिनी, हेले फोन उठाउ नाही भरमु। सेइथिपाई मनरे आशंका उपजुछि। रीना डररे बोऊ किछि कहूनी सिना, हेले मते देखिले ता निरीह आखि जोड़िक अनेक किछि कहि जाउछि। गाँ सारा लोकंक आगरे मुह टाणरे चालुथिबा भाईटा भितरे जे केते भांगी जाइछि से कथा मो छड़ा बा आउ किए जानिछि। ना मलय भाई आउ रही हेबनी। तुमे जदि मो संगरे आसीबा आस, नहले मु चालिली। अरे कुआडे? ज्योति हाथ को धरी पकेइला मलय। एते समय हेलाणी मौसा आसिले नाही? तुमर किछि चिंता अछि कि नाही? ता छड़ा मु आउ हाथ उपरे हाथ रखी एठी बसी परिबि नाही। मले मरी पछे से भरमु पाखकू आजी जीबी। अरे कौन एमिति पागल भली हेउछु? एमिति हेले आमे इतिकू केमिति उद्धार करिबा? आउ एठी बसी रहिले कौन भरमु आम हाथ पाखरे इतिकू आनी देई जीवो? मु आउ मो मरिबाकू डरू नाही भाई। तुमे थाओ, मु आसुची। ज्योति को अटकेइबाकू चेष्टा करी विफल हला मलय। बाध्य होई ज्योति पथ को अनुसरण कला से। निरुपाय मयूरी भरमुर राग आगरे नीरव रहिला। कबाट किली भितर को छाड़ीदेला ताकू। हेले बुढ़ाटीर अवस्था आखिरे दिशु नाही। तेबे कौन भरमु ए बुढ़ार झील को आनी लुचेई रखिछि? हेले कोउठी? ए कथा मु केमिति जानी पाली नाही। बुढ़ा कथारे किंतु सत्यता थिला। से कौनसी पागलामी नुहे। हेले कौन बा आउ करि परिबो से? भरमु को बस करिबार समय ए नुहे। सेमिति किछि गुढ़ कथा नथिले से भरमु मते लुचेइबाकू चेष्टा करि नथांता। भितरे थाई खाली जहा छाटीपिटी हेउथुला मयूरी। मने पड़िला इति कथा। आउ डेरी न करी इति पाखकू चलीगला से। सांग माने इति को कौन मयूरी भरमु हाथरू बंचेई परिबो? मयूरीर अवस्था आगकू कौन हेबो? ज्योति और मलय कौन आसी भरमु पाखरे पहुँची पारिबे? ताहा जानिबा एही कहानीर भाग 6 रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। जल्दी नै आसीबी एही कहानीर भाग 6। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।